Digestion of carbohydrates இது வந்து மேஜர் metabolic pathways of glucoseல. ஸோ டைஜஷன் வந்து ஒரு குவிக்கான ரிவ்யூ தான் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். In diet, carbohydrates are present as complex polysaccharides to minor occurrence as disaccharides, hydrolyzed to monosaccharide units by GIT. ஸோ குக்கிங் வந்து இந்த ப்ராசஸை ஈஸியாக்குது. மவுத்தில் ஆரம்பிக்குது, சலைவரி ஆல்ஃபா அமைலேஸ் ஆக்ட் ஆகுது. கேஸ்ட்ரிக் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து சலைவரி அமைலேஸோட ஆக்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்றதுனால இதுக்கு வந்து ஆக்ட் பண்றது கம்மியான டைம் தான் கிடைக்குது. அடுத்து pancreatic ஜூஸ், இதுவும் வந்து இங்கேயும் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா அமைலேஸ் வந்து ப்ரெசென்டா இருக்கும். இது வந்து hydrolyzes the alpha 1 2 glycosidic linkages randomly so as to produce smaller units like maltose, isomaltose, dextrose இதெல்லாம். brush border cells வந்துட்டு contains sucrase, maltase, isomaltase, lactase இதெல்லாம் வந்து இதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா லாக்டேஸ் ஹைட்ரோலைசஸ் லாக்டோஸ் டு குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ். லாக்டேஸ் வந்து பிரஷ் பார்டர் என்டரோசைட்ஸோட பிரஷ் பார்டர்ல இருக்கு. இந்த லாக்டேஸோட டெஃபிஷியன்சி லீட்ஸ் டு லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ். இந்த கண்டிஷன்ல லாக்டோஸ் வந்து கட்ல அக்யூமுலேட் ஆகும். இதனால வந்து இரிட்டன்ட், டயரியா அண்ட் ஃபிளாட்டுலன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால காமனா பார்க்க முடியும். இட் மே பி congenital or acquired. As age advances, lactase activity decreases and secondary lactose intolerance occurs. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கதை. Acquired lactose intolerance can also occur when there is sudden change to milk-based diet. Lactase is an inductable enzyme. If milk is withdrawn temporarily, diarrhea will be limited. Curd-மே வந்து ஒரு efficient treatment because lactobacilli வந்து இருக்கு. இதுல வந்து லாக்டேஸ் என்சைம் அதிகமா இருக்கும். ஸோ ஈஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரீட்மெண்ட் டியூ டு சிமிலர் ரீசன்ஸ். அப்சார்ப்ஷன் பார்த்தோம்னா மோனோசாக்ஸ் வந்து இன்டெஸ்டைன்ல வந்து அப்சார்வ் ஆகுது. Absorption rate is maximum for galactose, moderate for glucose, and minimum for fructose. Glucose has specific transporters which are transmembrane proteins. Co-transport. This process is mediated by sodium-dependent glucose transporter, sGLUT1. So, absorption from intestinal lumen to intestinal cell by co-transport mechanism. A membrane-bound carrier protein is involved which carries glucose along with sodium. Glucose along with sodium. This sodium is later expelled by sodium pump with utilization of energy. So energy is indirectly needed. சரியா? So இதுக்கு பேரு sodium dependent glucose transporter 1. sGLUT1. The transporter in intestine is named as xGLUT1 and transporter in kidney is named as sGLUT2. The first one is involved in glucose galactose malabsorption and sGLUT is வந்து defective renal glycosuria. இதோட clinical application. Common treatment diarrheaக்கு வந்து ORF. So it contains glucose and electrolytes like sodium. Presence of sodium and glucose together allows the absorption of sodium to replenish the body sodium chloride levels and glucose to provide energy. இன்னொரு ஒரு யூனிபோர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. இதுல வந்து same intestinal epithelial cells have a different transport mechanism on membrane facing capillaries. Intestinal cells வந்துட்டு release glucose into bloodstream by a transporter called as glucose transporter type 2, GLUT2. In the transporter is not dependent on sodium. It is uniport and facilitated diffusion. Glucose binds to the transporter on one side. When fixed, the complex changes the configuration. This leads to the closure of binding site. அது அப்படி இன்னர் சைடுக்கு உல்டா ஆகி வரும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். Facilitated transport is involved in absorption of glucose from bloodstream to the cells. ஸோ இங்க இருக்கு GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. ஸோ இதெல்லாம் sGLUT2. sGLUT வந்து சோடியம் டிபெண்டன்ட் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். ஆனா GLUT வந்துட்டு சோடியம் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டைப் 2. ஸோ அதான். GLUT2 is present in intestinal epithelial cells, liver cells, beta cells. Since GLUT2 has high Km for glucose, இந்த கதெல்லாம் தேவையில்லை. GLUT4 கொடுத்துருக்காங்க. GLUT4 is a major transporter in skeletal muscles and adipose tissue. இது வந்து under the control of insulin. So insulin ஓட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது GLUT4 தான்.
GLUT4 வந்து under the control of insulin. So அதுதான் வந்து process. அப்புறம் clinical application. Insulin promotes the translocation of intracellular GLUT4 molecules to take up the cell surface. So insulin இருந்தாதான் GLUT4 வந்து cell surfaceலே போய் சொருகும். GLUT4 surfaceல இருந்தாதான் glucose uptake வந்து increase ஆகும். இந்த type 2 diabetes mellitusல GLUT4 is reduced, leading to insulin resistance. So இதுதான் வந்து குட்டி கதையெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் அதர் மோனோசாக்கரைட்ஸ் எஸ்-GLUT கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃபைன், ரொம்ப தேவையில்லை. இதோட ஹிஸ்ட்ரி நாட் நெசசரி. கிளினிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னைக்கு தான் படித்தோம். பிரெயின் செல்ஸ் டிரைவ் எனர்ஜி மெயின்லி ஃப்ரம் குளுக்கோஸ். ஆக்சுவலாக கீட்டோன் பாடிஸும் எடுக்கும், பட் குளுக்கோஸ் தான் வந்துட்டு மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. நார்மல் ஃபாஸ்டிங் வேல்யூ வந்து 70 to 110 mg/dl, 120 கூட போட்டுக்கலாம். ஹெவி கார்போஹைட்ரேட் மீலுக்கு அப்புறம் 150 வரைக்கும் இருக்கும். கிளைகோலைசிஸ் இதுல வந்து குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு பைருவேட் ஆர் லாக்டேட் இன் அனரோபிக் கண்டிஷன். சைட் வந்து சைட்டோபிளாசம். It is the only pathway taking place in cells of the body. Glycolysis is the only source of energy in erythrocytes. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். எக்ஸசைஸ் அப்ப அனரோபிக் கிளைகோசிஸ் வந்து லாக்டோஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது, லாக்டிக் ஆசிட் சைக்கிள் மாறிடும். கிளைகோலைட்டிக் பாத்வே மே பி கன்சிடர்ட் as the preliminary step before complete oxidation. Glycolytic pathway provides carbon skeletons for synthesis of non-essential amino acids as well as glycerol part of fat. So இதெல்லாம் கதை. Most of the reactions of glycolytic pathways are reversible, which are also used for gluconeogenesis. So இதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த குளுக்கோஸ் செல்குள்ள எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட GLUT4 தான் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் டு மசில் செல்ஸ் அண்ட் அடிப்போசைட்ஸ். ஃப்ரம் மசில் செல்ஸ் டு அடிப்போசைட்ஸ். இது வந்து this translocase is under the influence of insulin. டயபெட்டிஸ் மெலைட்டஸ்ல வந்து இன்சுலின் டெஃபிஷியன்சி வந்து இதை ஹிண்டர் பண்ணும். ஆனா GLUT2 வந்து லிவர் செல்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. இட்ஸ் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்சுலின். அடுத்து இதோட பாத்வே சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் 6-phosphate, ஃப்ரக்டோஸ் 6-phosphate, ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பைபாஸ்பேட், கிளிசரால்டிஹைட் 3-phosphate, 1,3 பைபாஸ்போகிளிசரேட், பாஸ்போகிளிசரசிட்டேட், 2-phosphoglycerasitate, பாஸ்போஃபினால் பைருவேட். நம்ம வந்து 11th 12th படிச்சதுதான். ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து இதுவா மாறுது ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 1ல, ஸ்டெப் 3ல, ஸ்டெப் 5ல வந்து நமக்கு ஸ்டெப் 5ல, ஸ்டெப் 6ல, அப்புறம் கடைசி ஸ்டெப்ல வந்து நமக்கு எனர்ஜி வந்து யூஸ் ஆகுதோ, எனர்ஜியோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1லையும் 3லையும் ஏடிபி ஏடிபியா மாறுது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்துட்டு ஒரு NADH+ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஒரு ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, கீழேயும் ஒரு ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பைருவேட்டா மாறுற இடத்துலயும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கதை. ஸோ இதுதான் வந்து இவங்க ஸ்டெப்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை ரீட் பண்ணா புரியும், இப்ப டைம் இல்லை. அண்ட் தென் இதோட 10 steps. சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் லாக்டேட் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு தெரியும். ஹை ஈல்ட், எனர்ஜி ஈல்ட். அனரோபிக் கண்டிஷன்ல வந்துட்டு 1 molecule of glucose is converted to 2 molecules of lactate. நெட் எனர்ஜி வந்து 2 molecules of ATP. 4 molecules of synthesized by இந்த கதை நமக்கு வேணாம், இதோட போதும். அடுத்து வந்துட்டு ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கிறப்ப 2 NADH molecules வந்து செக்ரீட் ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் சிந்தசிஸ் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 5 ATPs வந்து வருது. அது போக ஒரு 2 ATP நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது. அதனால மொத்தமா 7 ATPs. அவ்வளவுதான். ஒரு பைருவேட் வந்து அசிடைல் கோவா கன்வெர்ட் ஆகி TCA சைக்கிள்குள்ள போய் கம்ப்ளீட்டா ஆக்சிடைஸ் ஆகும். இந்த கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து 32 ATPs வந்து கொடுக்கும். இதுதான் கிளைகோலைசிஸோட ரெகுலேஷனுக்கு வந்து 3 என்சைம்ஸ்: ஹெக்ஸோகைனேஸ், பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ், பைருவேட் கைனேஸ். ஹெக்ஸோகைனேஸ், பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் அண்ட் பைருவேட் கைனேஸ். HPP. ஓகேவா? எல்லாமே கைனேஸ் தான்.
ஹெக்ஸோகைனேஸ் ஃபர்ஸ்ட் வர என்சைம். பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் எங்க வருது அப்படின்னா இப்பயே பார்த்துடலாம். அதையும் லோட் ஆகு. ஸோ பாஸ்போஃப்ரக்டோகைனேஸ் எங்க வருது அப்படின்னா ஸ்டெப் 3ல வருது. ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட்டா மாறுறப்போ வருது. ஸோ அது ஒரு முக்கியமான என்சைம். ஸோ அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அது படிச்சுக்கலாம். And then we have insulin and glucocorticoids வந்து favor பண்ணோம். Insulin increases the activity of pyruvate kinase. Glucagon decreases. ஸோ அதனால தான் வந்து இன்சுலின் வந்து ரிலேட்டட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து inhibit glycolysis and favors gluconeogenesis. இந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் பார்க்கணும், glycolysis and gluconeogenesis. ஸோ அடுத்து we have lactic acid cycle. இதுல வந்துட்டு பிபிஜி ஷண்ட்லாம் நம்ம படிச்சோமானே எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ஆக்சுவலா. இது கடைசியா பாத்துக்கலாம், ஏன்னா இது ரிவைஸே பண்ண சொல்லல. இது பிபிஜி பாஸ்பேட்லாம் படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இதுக்கு அடுத்து gluconeogenesis முடிச்சிருவோம். Gluconeogenesis, it is the process by which glucose molecules are produced from non-carbohydrate precursors. இது வந்து லாக்டேட்டா இருக்கலாம், glucogenic amino acids, glycerol part of fat, propanol part of odd chain fatty acids. இதுல இருந்து வந்துட்டு gluconeogenesisனா glucogenesis, glucose வந்து ஃபார்ம் தான் ஆகுது. ஸோ gluconeogenesis தான் வந்து நம்மளோட இன்சுலின் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். Gluconeogenesis mainly occurs in liver, lesser extent in renal cortex. Pathway is partly mitochondrial and partly cytoplasm. இது ரொம்ப முக்கியம். Partly mitochondrial and partly cytoplasm. இது வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரொசீஜர் எப்படின்னா, இதுல முக்கியமா என்சைம்ஸ் என்னன்னா pyruvate carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxykinase, fructose 1,6 bisphosphatase, glucose 6 phosphatase. It involves several enzymes of glycolysis, but it's not reversal of glycolysis. The irreversible steps in glycolysis are circumvented by 4 enzymes. Okay, fine. Pyruvate carboxylase reaction. Pyruvate வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள போகுது. அதுக்கப்புறம் பைருவேட் ஆக்சாலோ அசிட்டேட்டா கார்பாக்சிலேஸ் பண்ணி மாத்துறாங்க. இத வந்து பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ் வந்து இது பண்ணுது, கேட்டலைஸ் பண்ணுது. இதுக்கு வந்து பயோட்டின் தேவை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைட்டோபிளாசம்குள்ள இருந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள வந்துட்டு நம்மளோட பைருவேட் உள்ள போகுது. ஸோ அதுக்கு வந்து பைருவேட்டா அப்படியே போக முடியாதனால பைருவேட்டை ஓஏவா மாத்துறாங்க. ஓஏஏவா மாத்துறதுக்கு வந்துட்டு பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அதுக்கு தேவையான கோஎன்சைம் தான் வந்துட்டு பயோட்டின். மேலேட் ஆஸ்பர்டேட் ஷட்டில் அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சாலோ அசிட்டேட் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள இப்ப இருக்கா, இந்த ஆக்சாலோ அசிட்டேட் ஹேஸ் டு பி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் மைட்டோகாண்ட்ரியா டு சைட்டோசால் திருப்பி. ஏன்னா மிச்ச ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சைட்டோசால்ல தான் வந்து நடக்கும். ஸோ இதை தான் வந்து மேலேட் ஆஸ்பர்டேட் ஷட்டில் வந்து பண்ணுது. ஆக்சாலோ அசிட்டேட்டை வந்து முதல்ல மேலேட்டா வந்து மாத்துறாங்க. இது வந்து மேலேட் ஃபார்ம்ல வந்து சைட்டோபிளாசம்க்கு வருது. மேலேட் திருப்பி சைட்டோபிளாசம்ல ஆக்சாலோ அசிட்டேட்டா ரீகன்வெர்ட் ஆயிடுது. இதை ரீகன்வெர்ட் பண்றது வந்துட்டு மேலேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். இந்த என்சைம் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கும், சைட்டோபிளாசம்லயும் இருக்கும். ஸோ குளுக்கோனியோஜெனசிஸ்க்கு அலனைன் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டா வருது அப்படின்னா, malate shuttle predominantly operates because NADPH also required in the cytoplasm. When lactate is substrate for gluconeogenesis, aspartate shuttle operates because sufficient NADH is available. Okay, இதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்து phosphoenol pyruvate carboxykinase, பெப் கார்பாக்சிகைனேஸ். ஓகேவா, இதுல வந்து பெப்சிகே
இப்போ வந்து சைட்டோபிளாசம்குள்ள வந்துருச்சு. சைட்டோபிளாசம்குள்ள என்ன ஃபார்மா இருக்கு? மேலேட் வந்து ஓஏவா கன்வெர்ட் ஆகியிருக்கா? என்ன ஃபார்ம்? பைருவேட்டாவே இருக்கும். ஸோ இது ஓஏவா இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ இந்த பெப்சிகே தான் வந்துட்டு ஓஏவை வந்துட்டு பாஸ்போயினால் பைருவேட்டா மாத்துது டீகார்பாக்சிலேஷன் வழியா. அதுக்கப்புறம் இதோட நெட் எஃபெக்ட் என்னன்னா பைருவேட்டை பாஸ்போயினால் பைருவேட்டா மாத்தி அதை திருப்பி பைருவேட்டாவே மாத்தும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அதோட விஷயம். அதுக்கப்புறம் பார்ஷியல் ரிவர்சல் ஆஃப் குளுக்கோலைசிஸ். இந்த பெப் வந்து undergoes further reaction catalyzed by glycolytic enzymes to form fructose 1,6 biphosphate. இதை catalyze பண்றதுதான் fructose 1,6 biphosphatase. இல்ல தப்பு. இந்த இதுக்கு வந்து என்ன என்சைம்னு அவங்க கொடுக்கல. பெப் வந்து fructose 1,6 bisphosphate ஃபார்ம் பண்ணிடுது. இந்த fructose 1,6 bisphosphate fructose 6 phosphate மாத்துறது தான் வந்துட்டு நம்மளோட fructose 1,6 bisphosphatase. ஸோ பார்ஷியல் ரிவர்சல் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ் மேலார போகுது பாருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா glucose 6 phosphate is hydrolyzed to free glucose by glucose 6 phosphatase. ஓகேவா? ரிவர்ஸ் ஆகி வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா only liver can replenish blood sugar through gluconeogenesis because glucose 6 phosphate is present mainly in liver. So liver plays a major role in maintaining blood glucose level. gluconeogenesis வந்து liverல மட்டும்தான் நடக்கும். ஏன்னா glucose 6 phosphatase அதாவது இதுதான் வந்து இந்த என்சைம் தான் வந்துட்டு நம்மளோட குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டை குளுக்கோஸா மாத்துறதுக்கு வந்து தேவைப்படுது. ஸோ இப்போ வந்து பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் ஆக்ட் ஆறனால குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் வந்து குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து லிவர்ல தான் நடக்கும் முக்கியமா. ஸ்டார்வேஷன் அப்ப குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் மெயின்டைன்ஸ் த பிளட் சுகர் லெவல். ஏன்னா வந்து நமக்கு ஃபுட் இருக்காது இல்ல, ஸோ அதனால உள்ளார இருக்கிறதே பிரேக் 6 பாஸ்பேட் கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள வந்து அனுப்பும். ஃபாஸ்டிங்ல ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லை. லாக்டேட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு த லிவர். இன் லிவர் செல் லாக்டேட் dehydrogenase convert lactate into pyruvate enters the mitochondria gluconeogenetic pathway வழியா. ஸோ அது உள்ள போயிடும். glucogenic amino acids இது வந்து when glucose is not readily available, the glucogenic amino acids are transaminated to corresponding carbohydrate skeleton. Alanine வந்து is released from muscle, major substrate for gluconeogenesis. இதுதான் வந்துட்டு மசில் வேஸ்டேஜ் வந்து இதனாலதான் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது டயபெட்டிஸ் மெலைட்டஸ்ல. அடுத்து வந்து glycerol part of fat is phosphorylated in liver cytosol by ATP to glycerol 3-phosphate. இத வந்து again it is oxidized. Propenyl CoA is formed when odd chain fatty acids and carbon skeletons of some amino acids. இது வந்து is converted to succinyl CoA வந்து pathway குள்ள போகும். ஸோ இதுதான் regulation. Gluconeogenesis and glycolysis are reciprocally regulated so that one pathway is relatively inactive when other is active. இது ரெகுலேட் பண்றது பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ். ஸோ oxaloacetate வந்து ஒரு acetyl-CoA is an activator of pyruvate carboxylase so that the generation of oxaloacetate is favored when acetyl-CoA is high. அடுத்து வந்து citrate, fructose 1,6 bisphosphatase. Citrate is an activator of fructose 2,6 phosphate and AMP inhibitors. இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஏதோ சொல்றாங்க கைஸ், ஒழுங்கா புரியல. Gluconeogenesis is enhanced by ATP.
glucagon glucocorticoids increase gluconeogenesis. வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அவ்வளவுதான், மிச்சது எல்லாமே வந்து கேசஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க.